दंड वर्तमान ख्रिस्टियन सोसाइटी अण आध्यात्मिक शैतान तैयारी करने को प्लान कर देखु गभीर भाव चिंता करूँ ज्ञान रे ध्यान रखु जे सबू सबू डुप्लिकेट हेबाको गलानी गलानी आमे ही दायी से कारण पाउल कहले मु तुम मानक सती कन्यार न्याय मु ख्रीष्टों ठारे वाग्दान करिछि किंतु मोर भय होछि काले सर्प जेपरी हबाको भुलाइला से परी माने किपरि आमे जो सुसमाचार प्रचार कलु नाही एपरी अन्य सुसमाचार जदि कहीं प्रचार करे एटा गोटे केयरफुली मंडली मान रहिबा दरकार आ गोटे लिखा होछि जे आमे जो आत्मांग विषय रे कहि नथिलो सेपरी आत्मा जदि तमे प्राप्त हुओ तामाने एमिति आत्मा भी पाइबार संभावना अच्छी एमिति सुसमाचार भी सेटा टिके कहि देबी आपनको द्वितीय करंदी 11 पर्वर 4-5 जय प्रभु कारण जो यीशु को आमे माने प्रचार कलु नाही ए परे अन्य यीशु को जदि केही आसी प्रचार करे बा जो आत्मा तुमे माने प्राप्त हेला नाही ए परी अन्य एक आत्मा प्राप्त हुओ अबा जो सुसमाचार तुमे माने ग्रहण कल नाही ए परी अन्य एक सुसमाचार प्राप्त हुओ ताहाले तुमे माने तो बड़ सहिष्णु थैंक यू एटा निरीह नूतन विश्वासी मानक निकट रे प्रदुर्य नुह जो माने विज्ञ माने एक्सट्रीम बाइबल नॉलेज जो मानक पाखरे अछि सेई माने आकु जानिबा दरकार ध्यान करिबा दरकार जे अन्य एक यीशु को प्रचार करि पारंदे कि अन्य एक सुसमाचार अछि कि अन्य एक आत्मा अछि कि सावधान में कतल कटा ख्रिस्टियन भाई बण माने सावधान मो आपण माने सावधान मोर प्रथम कथा होछि जदि न करिब परमेश्वर दृष्टि रे उपयुक्त कर्म करि न पारी ख्रिस्टियन रो आ डाक पड़िबा समय आसिलाडी केवल भोजीवादर ख्रिस्टियन नाच कूदर ख्रिस्टियन नाच गीतर ख्रिस्टियन रे परिणत शैतान करबा गलानी अनुताप कोठी नाही खेद कोठी नाही परस्पर अमिलन थिले मध्य प्रभु भोज उपासना सबु आमर आको संशोधन करिबार तेणु टिके मत जल्दी जल्दी पढ़ी साहाय्य करेंगे पिला माने जे जदि न करंती ईश्वर आदेश अनुसार ख्रिस्टियन जदि न करे आदि 20 पर्वर 7 जय प्रभु जल्दी जल्दी एहेतु एबे सेई मनुष्यर भाज्य को फेराई दियो जेहेतु से भविष्यत वक्ता से तुम लगी प्रार्थना करिब तहिरे तुमे बंचिब मात्र जेबे ताकू फेराई न देब तेबे अवश्य तुमे सो परिवार रे मरिब जानि रखंतु परमेश्वर आज्ञा पालन करबा को बाउंड प्रिय भाई बणी माने परमेश्वर नीति अवलंबन करबा को बाउंड प्रिय भाई बणी माने ताहा जदि न करिबो अब्राहम स्त्री कथा छाड़ू जहा भी जदि न करिब सपरिवार रे नष्ट आखु सीरियसली आलोचना मो करबा पई पॉइंट बाहर अछि समय अभाव जोगु मो आपन को सर्वसाधारण हिसाब रे आलोचना करबा को चाहूछी परमेश्वर कहले इस्राएल संतान को जो जो देश तमे अधिकार करबा को जीवो सेथिरु विदेशी मानन को बाहर करी मिसिकी रहिबो नाही जदि न करिब गणना 33 पर्वर 55-56 जय सर्वशक्तिमान प्रभु
ଅଧର୍ମତା ଦୂର କରିବା ଦରକାର, ଦୁଷ୍ଟତା ଦୂର କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ନ କରିବ, ମାତ୍ର ଯେବେ ତୁମମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ସେହି ଦେଶ ନିବାସୀମାନଙ୍କୁ ତୋଡ଼ି ବାହାର କରି ନ ଦେବ, ତେବେ ତୁମେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଅବଶିଷ୍ଟ ରଖିବ, ସେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରେ କଣ୍ଟା ସ୍ୱରୂପ ଓ ତୁମମାନଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କଣ୍ଟକ ସ୍ୱରୂପ ହେବେ। ଆଉ ସେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ସେହି ନିବାସ ଦେଶରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କ୍ଲେଶ ଦେବେ। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହା କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲୁ, ତାହା ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କରିବା। ଯଦି ତମେ ଅଧର୍ମ ଦୂର କରିବ ନାହିଁ, ପାପ ଦୂର କରିବ ନାହିଁ, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସେଇ ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ଯାହା ଘଟାଇବା କଥା ତାହା ତୁମ ପାଇଁ ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ତ, ତୁମ ପାଇଁ ଘଟାଇବ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ନ ମାନିବାର ପରିଣାମ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯଥାର୍ଥ କର୍ମ ନ କରିବାର ପରିଣାମ, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପୁଣି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 8 ପର୍ବର 20। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ନାମ ଧନ୍ୟ ହଉ। ଜୟ ପ୍ରଭୁ। ତୁମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାପ ତୁମେମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହେବ। କାରଣ ତୁମେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରବରେ ଅବଦାନ ନ କଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହା ଘଟିବ। ମନୋଯୋଗ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରବରେ ମନୋଯୋଗ ନ କଲେ, ପ୍ରାୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ବାଇବଲ ପଢିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କହିବି ଦରକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆହାର ହିସାବରେ ବାଇବଲ ପଢିଲେ ପ୍ରଚାର ଆପଣ କ୍ଷଣେ କ୍ଷଣେ କରିପାରିବେ, ସହଜରେ କରିପାରିବେ, ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଭାବରେ କରିବେ। ଆମର ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଯେବେ ନ କରିବ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଯେବେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମନୋଯୋଗ ନ କରିବ, ପରିବାର ବିନଷ୍ଟ ହେବ। କେବଳ ତାହା ନୁହେଁ, ମଲାଖି 2 ପର୍ବର 2 ଆର ଆନୁଷଙ୍ଗିକ। ଜୟ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପ୍ରଭୁ। ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଯେବେ ତୁମେମାନେ ନ ଶୁଣିବ ଓ ଆମ୍ଭ ନାମକୁ ଗୌରବ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ମନୋଯୋଗ ନ କରିବ, ତେବେ ଆମ୍ଭେ ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିଶାପ ପ୍ରେରଣ କରିବା ଓ ଆମ୍ଭେ ତୁମମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସକଳକୁ ଅଭିଶାପ ଦେବା। ହଁ, ସେ ସବୁକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇ ସାରିଲୁ, କାରଣ ତୁମେମାନେ ତହିଁରେ ମନୋଯୋଗ କରୁନାହ। ଯେଣୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ, ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ, ପ୍ରିୟ ପରିବାର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣ ମାନେ ଯେବେ ମନୋଯୋଗ କରିବୁ ନାହିଁ, ଅଭିଶାପ ଘଟିବ, ଦଣ୍ଡ ଘଟିବ। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ଅମନୋଯୋଗୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ପୁଣି ଶୁଣନ୍ତୁ, ହୋଶେୟ 7 ପର୍ବର 12 ପଦ, ନ କରିବାର ପରିଣାମ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପରିଣାମ ଦେଖନ୍ତୁ। 7:12। ଏଥିଲାଗି ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ବର୍ଜିତ ହେବାରୁ ଆପଣ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଆପଣ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ପିଠି କରି ଫେରୁଅଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସେହି ବର୍ଜିତ ବସ୍ତୁ ଉତ୍ପାଟନ ନ କଲେ ଆମ୍ଭେ ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା ନାହିଁ। ବର୍ଜିତ ବସ୍ତୁ ଜିରିହରୁ ବର୍ଜନ କରିବା ବିଷୟକୁ କେହି ଘରକୁ ଆଣିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। କହିଲେ ସେ ନଗରର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ସୁନା ରୂପା, ଗୋରୁ ଗାଈ ସବୁ ଧ୍ୱଂସ କରି ମାର, କିଏ ନିଜ ପାଇଁ ଆଣ ନାହିଁ। ତଥାପି ଲୋକମାନେ ନିଜ ପାଇଁ, ଗୋଟେ ପରିବାର ନିଜ ପାଇଁ ଆଣିଲେ, ଆଖଙ୍ଗର ପରିବାର, ସେଟା ଫେରସ୍ତ କରିବାର ଅଛି, ବର୍ଜନୀୟ କରିବାର ଅଛି। ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ, ପ୍ରାୟ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କରେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ମାନେ ଘୋଷଣା କଲା ବେଳକୁ, ମୁଁ ଗିର୍ଜା ଘରେ ରହୁଛି, କଣ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି?
ସେଦିନ ଭୋଜି ହେଲା ଯେ କଢେଇ 4ଟା ଦୁଷୁ ନାହିଁ, କାଟେ ଥିଲେ ଆଣିଦିଅ ବୋଲା ସମସ୍ତେ ତୁନ୍ ଆଉ କତଲ ଗୋଇଟାର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ କାହା ପାଖରେ ମଣ୍ଡଳୀର କୋଉଠି ଅଛି ଦୟା କରି ଆଣି ଦିଅନ୍ତୁ, ତୁନ୍ ପଡି ବାଜିବେ, ସମସ୍ତେ ଭଦ୍ର ଲୋକ ପରି ତୁନ୍ ପଡି ପଳେଇବେ ଘରକୁ। ସେ କୋଉଠି ରହିଥିବ ହିଁ ରହିଥିବ, ସେ ତସଲା ରହିଥିବ ହିଁ ରହିଥିବ, କାରବାର ହେଉଥିବ ହିଁ। କେମିତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଏଟା ଆଜ୍ଞା? ଗୋଟେ ଜାଗାରେ 24ଟା ଚେର ଦୁଶ୍ମନ, 24ଟା ଏକାଥରେ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ 24ଟା ଦୁଶ୍ମନ ନାହିଁ। ମୁଁ କଥା ଖୋଳିଲି, ମତେ ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ କଥା ଖୋଳିବାର ଟାଇମ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ନାଇଁ ସେ ନେଇଛି ଯେ ସେ ଦେଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବାସ୍। ଏମିତି ହେଇକିରି ଆମେ ଚାଲିଛୁ, ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଯେବେ ଚେର ଫେରସ୍ତ କରିବ ନାହିଁ ଆମେ ତୁମ ସଙ୍ଗୀ ହେବ ନାହିଁ। ଚେର ଫେରସ୍ତ କରିବେ ନାହିଁ, କଡେଇ ଫେରସ୍ତ କରିବେ ନାହିଁ, କୋଡି ଶାବଳ ଘରେ ଫେରସ୍ତ କରିବେ ନାହିଁ। ମୋର ପୁରୁଣା କଥା একদম সিরিয়াস ହେବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ କହିବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 12:14 ନ କରିବ ଯଦି କଣ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା ଅଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। 12:14 କାରଣ ସେମାନେ କର୍ମକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ସେଇ ମୁଦ୍ରା ଦେଇ ତୋ ଦ୍ୱାରା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହ ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ କଲେ। ନା ପୁଣି ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆମିଷ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମନ ନିବିଷ୍ଟ ନ କରିବାରୁ କୁକର୍ମ କଲା। ହଁ, ଜଣେ ଲୋକ ଭୁଲ କାମ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଚାନ୍ସେସ୍ ଥାଇ କେତେବେଳେ, ଏଟା ଅଲଗା ଆଉ ଗୋଟେ ମର୍ମ ଅଛି ୟା ଭିତରେ। ପୁଣି ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣା ମନ ନିବିଷ୍ଟ ନ କରିବାରୁ ଜଣେ କୁକର୍ମ କରିବାର କାରଣ ଏଠି ବି ଅଛି। এটা ଅଲଗା ସବଜେକ୍ଟ, ଅଲଗା ବିଷୟ। ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିପଦ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଲୋକ ଭୁଲରେ ପଡିବାର କାରଣ ହଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଠିକ ଭାବରେ ଅନ୍ୱେଷଣ ନ କରି। ଗିର୍ଜା ଆସିଲ, କଣ ଶୁଣିଲ କଣ ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ମାନେ ପାଷ୍ଟର ମାନେ ଜବରଦସ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଆମେ କଥା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାଉନି ଏବେ, ମଝି ମଝିରେ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ହଉଛନ୍ତି, ନିଦ ହଉଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସେଇଟା ନିଦ ହେଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କାହା ସାଙ୍ଗରେ କେ କଥା ହେଇଗଲେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ କରିଦେଲେ, କଥା ବନ୍ଦ ହେଇ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ କରିଦେଲେ। ମତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ, ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା? ସେଥିପାଇଁ ପାଷ୍ଟର ମାନେ ମଝି ମଝିରେ ମାହାଳିଆ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କେ ଟିକେ ଦେହଟା ହେଇ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ କରିଥିଲେ। ମତେ ଚାହୁଁନି, ମତେ ଦରକାର ମନେ କରୁନି ସେଇଟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ କରିବା ଦରକାର ଚେତାରେ। ତେଣୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, এই ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ, ଜନ୍ମରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ଥିବେ, ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ହିନ୍ଦୁରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ବି ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବା ଦରକାର, ବାଇବଲ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ପଦ୍ଧତି ଏତେ ଦରକାର ନାହିଁ। ଲେଖା ହେଇଛି ରୂପା ନ୍ୟାୟ ଖୋଜିବାର ଅଛି, ପୋତା ଧନର ନ୍ୟାୟ। ଏମିତି ହେଲେ ଯାଇ ତାର ସନ୍ଧାନ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଏ କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 34:21 ନ କଲେ, ଜୟ ପ୍ରଭୁ, ନ କରିବା ପରିଣାମ ତୁମେମାନେ ଯାଇ ମୋ ନିମନ୍ତେ ପୁଣି ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଜିହୁଦା ମଧ୍ୟରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହି ପ୍ରାପ୍ତ ପୁସ୍ତକର ବାକ୍ୟ ବିଷୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚାର। କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତୃଲୋକମାନେ ଏହି ପୁସ୍ତକର ସକଳ ଲିଖନାନୁସାରେ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପାଳନ ନ କରିବାରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାକୋପ ବର୍ଷିଅଛି। ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ
परमेश्वरଙ୍କର शास्त्रକୁ विधि अनुसार अन्वेषण न करिबारु ए सकल समस्या आम जीवन को टिके परीक्षा कर देखो। आमर बाबू कहते निमा बाबू एथिरे आमे संतुष्ट हेबा नै। आज्ञा मानि भी कहले धन रे संतुष्ट हेबा नै, घर द्वार रे संतुष्ट हेबा नै। आम पई स्वर्ग रे परमेश्वर कर तैयारी करछन्ती। प्रेज द लॉर्ड। स्वर्ग रे से तैयारी करछन्ती। आमे किछि भी सेति पई करिबा दरकार नाही, समर्पण रहिबा दरकार। पुणी शुणु से अनुसार परमेश्वर शास्त्र को वाक्य को अनुसंधान कले मनोयोग कले निश्चय आशीर्वाद करेंगे, न कले ए अमंगल घटब ही घटब। प्रिय भाई बहन माने पुणी शुणु कहबी गीत संहिता 7 पर्वर 12 आउ एक नुआ विषय न कले परिणाम कौन लिखा जेबे कौनसी मनुष्य न फेरिबो तेबे से आपण खड्ग शाणित करिवे, से आपण धनु नुआई प्रस्तुत करियछन्ति। दुखर कथा जदि के परमेश्वरंकर वाक्य शुणी न फेरिबो, मन जदि परिवर्तन करिबो नाही, फेरी जेबे आसीबो नाही। कारण आमे शुणुछु वर्तमान जगतर समय बहुत प्रतिकूल विशिष्ट। प्रभुଙ୍କ दिन सन्निकट बेले ଏହା घटिब ही घटिब। प्रिय भाई बड़ माने जदि कहीं मन परिवर्तन करिवे ना, आमे भाबिबा कथा चिंता करिबा दरकार मोठारे को दुर्बलता अछि, मते कौन छाड़िबा को पड़िबो, मते कौन परिवर्तन करिबा को पड़िबो, ताहा चिंता न कले परमेश्वर कले मृत्युर अस्त्र शस्त्र प्रस्तुत करियछि। पुणी शुणु माथ्यू 3 पर्वर 10। जय प्रभु। आउ एबे सुधा गछ गुड़िक मूल रे कुहाड़ी लगी अछि, अतएव जे कौनसी गछ भल फल न फले ता हणा जाय नियारे पकाजिब। प्रिय भाई बड़ माने एबे सुधा गछर मूल रे कुहाड़ी, एटा के कहले? जॉन डुबक। जॉन डुबक प्रचार करी वर्तमान बहुत वर्ष हेलानी कुराड़ी लागिछि ना, आउ गोटे पहाड़ दी पहाड़ पड़ी ना कौन बोली आम कल्पना करबा ये विषय को। सेही समय ठारू लोक मान को कहले एबे सुधा गछ गुड़ा करे कुराड़ी। गछ के हाणी चंदी कि भाई माने हाणी थिबे कुराड़ी गछरे लागिला बेल को एपटे सेपटे जो जो आड़े ढलाइबा को चाहुचंदी सेपटे बेसी कुराड़ी मारिबार अछि, ताले सेपटे पड़िबो। सेमती करे आमे हाणी खत्म करू। तेबे किए कुराड़ी लगेछि मु कहबी आपनकु, कार कुराड़ी लागिछि? परमेश्वरଙ୍କ छाड़ तो अन्य काहार कुराड़ी लागि परिबो ना। परमेश्वरଙ୍କ कुराड़ी लागिछि, किंतु हानिबा लोक किए? कार ऑर्डर रे किए हानिबे? सुनंत कहबी होशेय 6 पर्वर 5। गोटे कथा कहबी, हानिबा कथा कुराड़ी कथा गोटे कथा कहूछि। एथिपाई आम्बे भविष्यत वक्तागण द्वारा सेमानंकु छेदन करियछु, आम्बे आपण मुख निर्गत वाक्य द्वारा सेमानंकु बोध करियछु। बेस परमेश्वरଙ୍କ लोक माने जो माने स्वच्छ परमेश्वरଙ୍କ लोक सेमानंकर प्रचार रे सेमानंकर अनुयोग रे शिक्षा रे हणा चलिछि। ढलिबा गछ ढलुछि आ हानि हणा चलिथिबा गछ हणा। तेणु जदि फल न फलिब, प्रिय भाई भणी माने ख्रिस्टियान भाई भणी माने नॉन ख्रिस्टियान सहर रे लोक मानक सम्मुखरे ख्रिस्टियान रो आचरण रे जदि फल न फलिब बाध्य रे हणा। शेष गोटे जोड़े कथा मु कहिकी शेष करी ता होछि लुक 13 पर्वर 5। जय प्रभु। मु तुम मानकु कहू अछि ना, किंतु मन परिवर्तन न कले तुमे माने समस्ते सेही परि विनष्ट हेबो। प्रिय भाई बहन माने न कले मोर कथार प्रसंग होछि जदि न करिब ए सब विपद विनष्ट अभिशाप निश्चय। गोटे मोटी के बैग करी
ଜିଖରିୟ 14 ପର୍ବର 17। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ କହିଲେ ତୁମେ କାହାର ସେବା କରିବ ଆଜି ମନୋନୀତ କର। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ଆଜ୍ଞା ବାବୁ କହୁଥିଲେ, ଲିମା ବାବୁ ଘରର ବଡ଼ ପୁଅ, ସେ ଗିର୍ଜା ବେଳେ ବେଳେ ପକ୍କା ଗିର୍ଜା ଯିବାକୁ ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମେ ଆମର ସେବା କଲେ ଆମେ ତୁମକୁ ଅନ୍ନ ଜଳରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପଢନ୍ତୁ 14:17। ପୁଣି ପୃଥିବୀସ୍ଥ ସବୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାନେ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ଜଳ ବୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ। ବେଶ ଯିଏ ବି ହଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ପ୍ରଣାମ କଥା ଆଜି ମୁଁ କହିବିନି, ଆପଣ ସମୟ। ପ୍ରଣାମ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଣାମ କରିବାଟା ହଉଛି ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ ଏ ଧାରଣା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ନଥିବେ, ତେଣୁ ଆମେ ଗିର୍ଜା ଘରେ କିଏ ଆଣ୍ଠୁ ପକାଉ ନା, ଆମର ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ। ଯଦି କିଏ ଆଣ୍ଠୁ ପକେଇବ ବୋଲେ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ, ବା ବାହାରି ପଡିଲା ଏ ବୋଲେ କଣ ଗୋଟେ ଅଛି, କାରଣ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାଟା ବାଇବଲର ବିଷୟବସ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆରାଧନା ବୋଲି ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆରାଧନାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ବଳିଦାନ ଆଉ ପ୍ରଣାମ। କାଢନ୍ତୁ ବାଇବଲ। ଆରାଧନାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ବଳିଦାନ ଓ ପ୍ରଣାମ। କେମିତି? ଅବ୍ରାହମ କହିଲେ ତୁମାନେ ତାଙ୍କ ଦାସ ମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଏ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥାଅ, ମୋ ବାଳକ ଯାଏ ଆରାଧନା କରି। କୋଉ ଗୀତ ଗାଇଲେ? କଣ ବାଜିଲା? ନାଲ ବାଜିଲା ନା ବାବୁଲାକୁ ଡାକିଥିଲେ ନା କାହାକୁ ଡାକିଥିଲେ? ନା, ପୁଅକୁ ମାରିବ, ସେଠି ବଳିଦାନ କରିବ। ଏ ହଉଛି ଆରାଧନା। ଗୀତ ଗାଇଲେ ନୁହେଁ ଆରାଧନା। ଆରାଧନା ଆରାଧନା ଏଇଟା ନୁହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫାର୍ସ ଚାଲିଛି, ଶୟତାନ ଧରେଇ ଦେଇଛି। ଏଥିରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁତାପ ନଥାଏ। ତେଣୁ ଆରାଧନା ହଉଛି ପ୍ରଣାମ କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ନତମସ୍ତକ ହେବା ପାଇଁ ଯିଏ ଆସିବ ନାହିଁ, ତାର ଦେଶରେ ବୃଷ୍ଟି କିଛି ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା କହିବି। ଯେବେ ନ କରିବ, ଯେବେ ନ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରିବ, ଲୁକ 13 ପର୍ବର 9। ଆଉ ପରେ ଫଳ ହୁଏ ତ ଭଲ, ନହେଲେ ତାହାକୁ ହାଣି ପକାଇବେ। ଆମେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଭିତରେ ଚୁକ୍ତି ଲେଖିକିରି ଅଛୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ, ଦୁନିଆର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ତା ଚାରି ପାଖରେ ଖତ ଦେବି, ଖୋଳିବି। ମାଳି କହିଲା, ଅନୁରୋଧ କହିଲା ରାଜାଙ୍ଗ, ଯିଏ ହାଣି ପକା, ମୁଁ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଫଳ ଖୋଜୁଛି ପାଉନାହିଁ, ଏ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଫଳ ହେଲେ ତ ଭଲ କଥା, ନଚେ ଆଉ ଏକ୍ସଟେନସନ ଅଛି କି? ଏକ୍ସଟେନସନ ଉପରେ ଆପଣ ବାଇବଲରୁ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ବାଇବଲ ଯୋଉମାନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଏକ୍ସଟେନସନ 1 year, ଏ 1 year କମ୍ପ୍ଲିଟରେ ଆଉ କଣ ଅଛି? ବାଇବଲ ଖୋଜିବା ଦରକାର, ତାର ଶେଷ ମୀମାଂସା କଣ ଆଉ ଖୋଜିବା ଦରକାର। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଖୋଜି ଆଣି ଶ୍ରୋତା ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଥୋଇବା ଦରକାର, ଯେମିତି ଭୟ କରିବେ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିବେ ଲୋକମାନେ। ଯେବେ ନ ଫଳିବ ହାଣି ପକାଏ। ଏଲିଓ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଳେଇବା ଅବସ୍ଥାରେ ତାର ସାଥୀକୁ, ଦାସ ଏଲିଶାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ କଣ ମାଗୁଛ? ଗୋଟେ ଅଡୁଆ ଜିନିଷ ମାଗିଲେ, ତୁମର 2 ଗୁଣ ଆତ୍ମା ମତେ ଦରକାର। ଏଲିଓ କହିଲେ ଭାରି ଦୁଷ୍କର ବିଷୟ ମାଗିଲ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯିବା ବେଳେ ତମେ ଯଦି ଦେଖିବ ତୁମ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିବ, ଯଦି ନ ଦେଖିବ ବର୍ତ୍ତିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛି। ଯଦି ନ ଦେଖିବ, ତମେ ଏମିତି ମନୋଯୋଗ ହେବାକୁ ପଡିବ ଯେ ମୋର 2 ଗୁଣ ଆତ୍ମା ବର୍ତ୍ତିବ, ତା ଉପରେ ଆଉ ନ ଆଉଛି କିପରି ଭାବରେ କୋଉ ଶରୀରରେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ନେବେ ତାହା ତମେ ଦେଖିପାରୁଛି। ଏଇ ମର୍ମକୁ ଜାଣିପାରୁଛି। ପିଲାବେଳେ ମୁଁ ଉଡାଜାହାଜ, ଆମ ଗାଁରେ ଉଡାଜାହାଜ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ବାହାରୁଥିଲୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବାହାରିବି, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କେବେ ଉଡାଜାହାଜକୁ ଦେଖିବି ନାହିଁ ବାହାରି। ତୁଚ୍ଛାରେ ଗୋଟେ ଆଡେ ଉଡୁଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡେ କାହିଁ ବୋଲେ ହେଠି ବୋଲା ବେଳକୁ ମୁଁ
ଉଡ଼ାଜାହାଜର ସାଉଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗାଡ଼ି ଦେଖିପାରୁଛି। ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟମାନ ଆମକୁ ଦେଖିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ଶେଷ କଥା କହିବି, ପ୍ରକାଶିତ 2:4-5। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ନାମ ଧନ୍ୟ ହଉ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ତଥାପି ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମ୍ଭର ଏଇ କଥା ଅଛି, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛ। ଏଣୁ କେଉଁଠାରୁ ତୁମର ପତନ ହୋଇଅଛି ତାହା ସ୍ମରଣ କରି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ଓ ଆଦ୍ୟ କର୍ମ ସବୁ କର। ନହେଲେ ଯେବେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କର, ତେବେ ଆମେ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସି ତୁମର ପ୍ରଦୀପ ସ୍ୱସ୍ଥାନରୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ପ୍ରିୟ ଦେବୁ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, କୋଉମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ପରମେଶ୍ୱର କଥା ଅଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ କ୍ଲେଶ ସହିଛ, ଦୁଃଖ ସହିଛ, ପ୍ରଚାର କରିଛ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ। ମତେ କହିବେ 49 ବର୍ଷ ହେବ ପ୍ରଚାର କରିଛୁ, ଦୁଃଖ ସହିଛୁ, ତଥାପି ତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୋର କଥା। ସେ 49 ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭର ହାଟ ଅଛି କେବେ ବୋଲି କହିବେ, ଏଇମ୍ ଅଛି କି, ସେ ଭକ୍ତି ଅଛି କି, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଛି କି? ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏଇଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା। କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ନମ୍ର ହେଇ ଢାଳିବାଟା ହଉଛି ଦରକାର। ନହେଲେ ମୁଁ ଯେତିକି ଲୋକଙ୍କ ନାଁ କହିବି, କେହି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମ୍ କଟାଗିରିରେ ଯାଇନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା ବା, ନହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ ହେବାକୁ ପଡିବ। ତା ଛଡା ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଯଦି ନହେଲେ ଆଦ୍ୟ କର୍ମ ସବୁ କର। କେତେ ସମୟ ବାଇବଲରେ ଦଉଥିଲ, ସମୟ ଏବେ ବି ଦେବାର ଅଛି। କେତେ ସମୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲ, ଏବେ ବି କରିବାର ଅଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଶେଷ କଥା ବୋଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ପେଶା ତ ସେଇଟା। ପ୍ରକାଶିତ 2:16, ପ୍ରକାଶିତ 2:16। ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି। ଏଣୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ନହେଲେ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସି ସ୍ୱମୁଖ ନିସୃତ ଖଡ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବୁ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଏଠି ଏତେ ସହଜରେ ମାନୁନି କଥାଟାକୁ। କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଭଳି ଆମେ ଅଛୁ କି? ଧମକ ଦେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ, ଯୁଦ୍ଧ କାହିଁକି କରିବା? ଏଠି କ'ଣ କାରଣ ଅଛି? ମୁଁ କହିବିନି ଆପଣଙ୍କୁ। ଯେ ଦୂର ମୋ ଠାରୁ ବୋଲି କହିଲେ ହେଇଗଲା, ଯୁଦ୍ଧ କାହିଁକି କରିବା? ଆଜ୍ଞା, କି ଭଳି ଲୋକ ସେମାନେ, କି ଭଳି ଲୋକ ଆମେ ମାନେ, ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ମୁଖର କଥାର ଖଣ୍ଡାରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। ବହୁତ ବଡ କଥା ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତୁ। ଆର ରୂପ ବହୁତ ବଡ, ଆୟତ ବହୁତ ବଡ ଦେଖାଯାଉଛି ବାଇବଲରେ ଚିନ୍ତା କଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ନହେଲେ ଆଜ୍ଞା ବିପଦ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଛି। ମା ଭଉଣୀ ମାନେ, ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ, ନହେଲେ ବିପଦ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଛି। ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କ'ଣ ବୋଲି କହିବି ବୋଲି କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ କହିଥିଲି କି ବେଗି କହିବି, ପଢେଇବି ନାହିଁ। ଗୃହକୁ କହିବି, କାରଣ ତାହା କହିବାର ପ୍ରଦୂଶ୍ୟ। ଆମ ଘର ଆମେ ତିଆରି କରିବୁ, ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ତିଆରି କରନ୍ତି। ଏଟା ନିହାତି ଦରକାର। ଆପଣ ଯେତେ ଫୁଟି ମାରନ୍ତୁ, ଯେତେ ରଙ୍ଗ ଲଗାନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ତାର ସଂକଳ୍ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନିର୍ମାଣ କରିବେ ସେଇ ଘରକୁ। ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, କହିବି ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 11:38। ସେଇ ଘରକୁ କେମିତି ପରିବେଶ ଦେବେ, କେମିତି ଅବସ୍ଥା ରହିବ, ସେଟା ତାଙ୍କ ହାତରେ, ଆମେ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ସେ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଯେବେ ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ବଦାସ ଦାଉଦ ପରି ଆମ୍ଭର ସମସ୍ତ ଆଦେଶରେ ମନୋଯୋଗ କରିବ ଓ ଆମ୍ଭ ବିଧି ଓ ଆମ୍ଭ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭ ପଥରେ ଚାଲିବ ଓ ଆମ୍ଭ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବହାର କରିବ, ତେବେ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ଓ ଆମ୍ଭେ ଯେପରି ଦାଉଦ ପାଇଁ କଲୁ, ସେପରି ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ଗୃହ କରିବା। ବାସ୍, ଏକ ଦୃଢ଼ ଗୃହ କରିବା ବୋଲିଦେଲେ ତ ନିର୍ମାଣ କହିନଥିଲ। ମୁଁ ଛାନିଆ ହେଇଗଲି, କ'ଣ ଭୁଲ କରିଦେଲି ନା କ'ଣ? ନା ପ୍ରଭୁ
ନିର୍ମାଣ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ତାର ମତଲବ ଅନୁଯାୟୀ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୋ ଘରକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ତାହା କୁଡ଼ିଆ ହେଉ ଟିଣ ହେଉ ଛଣ ହେଉ ଯାଇ ଆସେ ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱର ନିର୍ମିତ ହେବାର ଅଛି। ପରମେଶ୍ୱର ନିର୍ମାଣ ପଦେ କଥାରେ ସରିଯିବ ନାହିଁ ନିର୍ମାଣ ଶବ୍ଦ। ସେ ନିର୍ମାଣ କରିବେ। ଆମେ ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲୁଣି, ସେ ଆଉ କଣ କରିବା ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମଜା, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବିନି, ଆମେ ତ ସବୁ ରଙ୍ଗ ଲଗେଇ ସବୁ କଲି, କବାଟ ଖିଡ଼ିକି ସବୁ ଦେଲୁ, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କରିବେ? କଣ କରିବେ? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ତାର ପ୍ରକୃତ ରୂପକୁ କହିବିନି, କିନ୍ତୁ କେତେଟା ଆଉଟଲାଇନ କହିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା 12 ପର୍ବର 27, କଣ କରିବେ ସେ ଆମ ଘରରେ, ଆମ ଘରକୁ? ବାବୁଙ୍କ ନାଁ କଣ? ନରସିଂହ। ନରସିଂହ ମିଶାଲର ଘରକୁ ପରମେଶ୍ୱର କେମିତି କରିବେ ଶୁଣ ଜଲ୍ଦି ମା। ଏହା ତୁମମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ ପଚାରିଲେ, ତୁମେମାନେ କହିବ, ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବୀୟ ବଳିଦାନ। କାରଣ ମିଶ୍ରୀୟମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ କରିବା ବେଳେ ସେ ମିଶରରେ ପ୍ରବାସୀ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ସନ୍ତାନଗଣର ଗୃହ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଆଗକୁ ଯାଇ ଆମମାନଙ୍କ ଗୃହ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ବାସ୍, ଘରକୁ କଣ କରିବେ ଆଜ୍ଞା? ରକ୍ଷା। ଆମ ହାତରେ ଅଛି କି? ନା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରେ। ଆମେ ଯେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଘର କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁଷ୍ଟ ଦିଆବଳ ସାପ କେତେବେଳେ ଆସି ମଧ୍ୟ କାର ଖଟ ତଳେ ରହିଯାଇଥିବ, କାର କୋଉଠି ରହିଯାଇଥିବ, କେତେବେଳେ ସାପ ପଶିବ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ ନଥାଉ।